Hello friends, welcome back to Appreciating Prose. Calicut University BA English third semester core paper Appreciating Prose. The Education of a British Protected Child by Chinua Achebe. Video lesson part 5. In the previous class we learned about Achebe's childhood education experience. Now we start our class. Two other things stand out in my mind about the first Empire Day visit to Onitsha. Cut free from my village morning and let loose in a big city with money in my pocket. I let myself go so far, in fact, as to consume a halfpenny worth of groundnuts. For many years afterwards, the very mention of groundnuts would turn my stomach. My other memory is much happier. I saw with my own eyes a man who was as legendary as Onitsha itself. An eccentric Englishman, Dr. J.M. Stuart Young, who had been living and trading in Onitsha since the beginning of the 20th century. I saw him walking down New Market Road bareheaded in the sun, just as legend said he would be. The thing legend says about Stuart Young was that he had been befriended by the mermaid of the river Niger, with whom he had made a pact to remain single in return for great riches. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അച്ചബെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എംപയർ ഡേ സെലിബ്രേഷനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇവിടെയും. Two other things stand out in my mind about my visit to the first Empire Day. Cut free from my village mornings, I ate groundnuts worth a halfpenny. എൻ്റെ ആദ്യ എംപയർ ഡേ സന്ദർശനത്തിൽ വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി കുറേയധികം കപ്പലണ്ടി വാങ്ങി അന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചു. കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും കപ്പലണ്ടി എന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്ക് പിന്നീട് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഓർമ്മ, ഞാനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനായ ഡോക്ടർ J.M. സ്റ്റുവർട്ട് യങ് എന്നയാളെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒനിക്ഷയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. വെയിലത്ത് തലയിൽ തൊപ്പിയൊന്നും വെക്കാതെ അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹം നൈജർ നദിയിലെ മത്സ്യകന്യകയുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ധാരാളം സ്വത്ത് കൊടുക്കാമെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായി എന്നുമുള്ളതായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പാര. Later I was to learn that J.M. Stuart Young's story contained a few doubtful details, such as whether or not he did have the doctoral degree, but it was probably true that he had first came to Nigeria as a colonial civil servant and then turned against the colonial system and become a merchant intent on challenging, with African support, the monopoly of European commercial cartels. He also wrote and published poetry and fiction. Years later, I was to invoke his memory and name in my short story Uncle Ben's Choice. അച്ചബെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് തെറ്റാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാണ്. ലേറ്റർ ഐ ലേൺ ദാറ്റ് ഹിസ് ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി വാസ് ഫേക്ക്. പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി വ്യാജമാണെന്ന്. ഹി കെയിം ആസ് എ സിവിൽ സർവൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ബിക്കം എ മെർച്ചൻറ്റ്. അദ്ദേഹം ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഇവിടെ വന്നത് എങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു കച്ചവടക്കാരനായി മാറുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കവിതയും നോവലുകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട്
ഞാൻ എഴുതിയ അങ്കിൾ ബെൻസ് ചോയ്സ് എന്ന ചെറുകഥയിൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അച്ബെ എഴുതിയ അങ്കിൾ ബെൻസ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകഥയിൽ അദ്ദേഹം ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. The other secular event, which we call simply anniversary, the annual commemoration of the coming of the gospel to Igbo land on July 27th, 1857. It is reported that Bishop Ajay Crowther and his missionary team who arrived in Onitsha on that day were heavily beaten by rain, and as a result every anniversary celebration since has been ruined by bad weather. Perhaps those first Anglicans did not know where the rain began to beat them. The good news is that school children were always fed new yams and stew at the anniversary celebration. For most people, it was their first taste of Jews' new yam for the year. ഇനി പറയുന്നത് ആനിവേഴ്സറിയെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യ ആഘോഷം എംപയർ ഡേ ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. 27 ജൂലൈ 1857 ആദ്യമായി സുവിശേഷം ഈബോലാൻഡിൽ വന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിവസമാണ് ആനിവേഴ്സറി. ബിഷപ്പ് ക്രോതറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളും ഒനിഷയിൽ അന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര മഴ പെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷങ്ങളും മഴയിൽ കുതിരും എന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് അന്ന് കാച്ചിലും സ്റ്റൂവും ഭക്ഷണമായി കൊടുത്തിരുന്നു. പലർക്കും ആ കൊല്ലത്തെ പുതിയ കാച്ചിലിൻ്റെ രുചി അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാര. British colonization of Nigeria was never a labor-intensive affair. White people were a rare sight, whether in the administration or the church or in commerce. This rareness did not, however, diminish their authority. The name of British resident for Onitsha province, Captain O'Connor, was so generally invoked that there is an age grade named after him in Agidi. But I only saw him twice from a distance. The bishop on the Niger, the Right Reverend Bishop Bertram Lasbury, came to our church perhaps once in 2 or 3 years. His sermons left me disappointed. I don't know what I expected. Perhaps I thought that if mere teachers and pastors could do as well as some that I knew, a bishop must set a congregation ablaze. But perhaps again it was the problem of having to preach through an interpreter. Although Nigeria was a British colony, white people in administration, church or commerce. നൈജീരിയ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്നെങ്കിലും ഭരണത്തിലും പള്ളികളിലും വ്യാപാരത്തിലും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളക്കാരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അവരുടെ അധികാരം എല്ലായിടത്തും അനുഭവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒനിക്ഷ പ്രവിശ്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡൻറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ഒക്കോണർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്രയും ശക്തിമാനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബിഷപ്പ് ഓൺ ദ നൈജർ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ 2-3 കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് വന്നിരുന്നത്. പള്ളിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ദ്വിഭാഷിയുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത്. Elementary education began with 2 years in infant school and 6 years in primary school. For some children, there was a preschool year
in what was called a religious school, where they spent a year chanting and dancing with the catechism. But I was spared that. Suppose I imbibed adequate amounts of religion at home from the daily portion of the Bible we read at prayer time every morning and every night. എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ 2 വർഷം ഇൻഫൻറ്റും 6 കൊല്ലം പ്രൈമറി സ്കൂളിലുമായിട്ടായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ വർഷം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് റിലീജിയസ് സ്കൂൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ കുട്ടികൾ ആടിയും പാടിയും കാറ്റക്കിസം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കതിന് പോവേണ്ടി വന്നില്ല. വീട്ടിലെ ബൈബിൾ വായനയും കാലത്തും വൈകുന്നേരവുമുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട മതം ഞാൻ നേടിയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The Second World War began just as I was finishing my second year in primary school, that is in Standard 2. The rest of my primary education happened against its distinct background. But it got close one morning when 2 white people and their assistants came to our school and conscripted our art teacher. അച്ചേബെ ഇവിടെ തൻ്റെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ 2ാം ലോകമഹായുദ്ധം എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ 2ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് 2ാം ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ 2 വെള്ളക്കാരും അവരുടെ സഹായികളും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആർട്ട് ടീച്ചറെ അവർ മിലിട്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. I think we were loyal to Britain and did what we could to help. I remember the campaign in increasing the production of palm kernels for the war effort. Our headmaster told us that every kernel we collected in the bush would buy a nail for Hitler's coffins. As the war continued, supplies for home and school became more and more scarce. Salt was severely rationed and disappeared from the open market. We soldiered along, singing Rule Britannia, but the really popular song was Germany is Falling. Germany is falling, falling, falling. Germany is falling to rise no more. If you are going to Germany before me, Germany is falling to rise no more. Tell Hitler I'm not coming though. Germany is falling to rise no more. If you are going to Italy before me, tell Mussolini I am not coming though. If you are going to Japan before me, tell Hirohito I am not coming though. The enemy list concluded, you moved on to friends whom you were naturally prepared to visit. If you are going to England before me, tell Churchill I am coming though. If you are going to America before me, tell Roosevelt I am coming though. If you are going to Russia before me, tell the Stalin I am coming though. If you are going to China before, tell Chiang Kai-shek I am coming though. If you are going to Abyssinia before me, tell Haile Selassie I am coming though. Sung lustily in an arrangement for cantor and chorus, Germany is Falling was a stirring as onward Christian soldiers and other evangelic war song. 2ാം ലോകമഹായുദ്ധം എപ്രകാരമായിരുന്നു അച്ചബയെ ബാധിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അവരെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന അക്കാലത്തെ വാർ പോയത്തെയും അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടനോട് കൂറുള്ളവരായിരുന്നു. അവരെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിനായി പാം ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഓരോ പനങ്കാമ്പും, കേണൽ പനയുടെ
പനന്തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമ്പ്. ഹിറ്റ്ലറുടെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ അടിക്കാനുള്ള ഓരോ ആണിയായിരിക്കുമെന്ന്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതായി. ഉപ്പിന് റേഷൻ വന്നു. അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് ജർമ്മനി വീഴുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തകരുകയാണ് എന്നായിരുന്നു. ആ പാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്രകാരമാണ്: ഇനി ഒരിക്കലും എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ജർമ്മനി തകർന്നു വീഴുന്നു. നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറോട് പറയുക, ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന്. നിങ്ങൾ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മുസോളിനിയോട് പറയുക, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന്. നിങ്ങൾ ജപ്പാനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹിറോഹിറ്റയോട് പറയുക, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന്. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ചർച്ചിലിനോട് പറയുക, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന്. നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ റൂസ്വെൽറ്റിനോട് പറയുക, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന്. നിങ്ങൾ റഷ്യയിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാലിനോട് പറയുക, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന്. നിങ്ങൾ ചൈനയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിയാങ് കൈഷക്കിനോട് പറയുക, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന്. നിങ്ങൾ അബിസീനിയയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹെയ്ലി സെലാസിനോട് പറയുക, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഈ പാട്ട് ഓൺവേർഡ് ക്രിസ്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പാട്ട് പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. Ashway continued his childhood experience and about his education. I had two choices for secondary school: the very popular Dennis Memorial Grammar School at CMS institution in Onitsha, or Government College Umahia, much farther away and much less known to me. My elder brother John, a teacher who had taken me to live with him in my last year of primary school, decided I should go to Umahia. It was not the decision I would have made myself, but John turned out to be, as usual, absolutely right. തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് തുടരുന്നു. I had two choices for secondary school: Dennis Memorial Grammar School in Onitsha or Government College in Umahia. എൻ്റെ മുൻപിൽ രണ്ട് ചോയ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പഠനത്തിന്. ഒന്ന്, ഒനിഷയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഡെന്നിസ് മെമ്മോറിയൽ ഗ്രാമർ സ്കൂളിൽ ചേരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉമാഹിയയിലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ചേരാം എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ മുതിർന്ന ജോൺ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു എന്നെ താമസിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത്. അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ ഉമാഹിയയിലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ചേരണമെന്നാണ്. ഈ തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തതായിരുന്നില്ല, അതെൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീരുമാനവും പൂർണ്ണമായി ശരി തന്നെയായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. I don't know what prompted the British colonial administration in Nigeria in the decade following the end of First World War to set up two first-class boarding schools for boys in Nigeria, one at Ibadan and other at Umahia. The arguments, whatever they were, must be fascinating, but I have not been privileged to read them. Hobbit, an extraordinary English cleric, Robert Fisher, was appointed the founding principal of Government College Umahia. At the school opened its doors in 1929. By the time Fisher retired 8 years later, Umahia was the byword in Nigeria for excellence. I don't know why the British colonial administration decided to set up two first-class boarding schools in Nigeria after the First World War. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം രണ്ട് നല്ല ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുകൾ നൈജീരിയയിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമായിരുന്നില്ല. ആ രണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഒന്ന് ഇബാദനിലും മറ്റൊന്ന് ഉമാഹിയയിലുമായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള വാദഗതികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഉമാഹിയ കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ
പ്രിൻസിപ്പൽ റോബർട്ട് ഫിഷർ ആയിരുന്നു. 1929 ഇത് തുടങ്ങിയത്. 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഫിഷർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉമാഹിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പര്യായമായി മാറിയിരുന്നു. നൈജീരിയയിലുടനീളം ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കോളേജായി അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. Then came the Second World War, and other arguments prevailed in colonial high places. The government college Umahia was closed down and its building turned over to prisoner of war camp for German and Italian nationals. There was yet a third change of colonial mind even before the war ended, and the campus was returned to education and ready to accept my generation of students in 1944. Colonial policy moved in mysterious ways. അപ്പോഴേക്കും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഉമാഹിയ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് അടച്ചുപൂട്ടി. അത് ജർമ്മൻകാരെയും ഇറ്റാലിയൻകാരുമായും തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള പട്ടാള ക്യാമ്പുകളായി മാറി. പക്ഷെ 1944 യുദ്ധം തീരുന്നതിനു മുമ്പേ അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തുറക്കപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അങ്ങനെ ബിരുദം നേടാൻ സാധിച്ചു. കൊളോണിയൽ രീതികളും നയങ്ങളും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിഗൂഢമായിരുന്നു ഈ തീരുമാനങ്ങൾ. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ചൈൽഡ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ 5ാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ലെസൺ പങ്കുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ 6ാം ഭാഗവുമായി അടുത്ത വീഡിയോ ലെസണിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും